ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ چلیں شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ میں یتیم تھی۔ میرے بچپن میں ہی ایک ایکسیڈنٹ میں امی ابو کا انتقال ہو چکا تھا۔ مجھے میرے چچا جان نے پالا تھا۔ جب سے میں نے ہوش سنبھالا تھا اپنی چاچی کو ہمیشہ خود کو کوستے دیکھا۔ وہ ہر چیز دیتے ہوئے مجھے سو تانے دیتی تھی۔ مجھے اپنی مرضی سے کھانے پینے کی، کسی چیز کو ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں تھی۔ بس جو چاچی دے دیا کرتی تھی اسی پر صبر شکر کر لیا کرتی تھی۔ بچپن اسی طرح ترستے ترستے گزر گیا۔ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تو چاچی نے اپنے پورے گھر کا کام میرے ذمہ لگا دیا۔ پورا دن کولو کے بیل کی طرح کام کرنے کے بعد مجھے 2 وقت کا کھانا ملتا، وہ بھی بچا کچا۔ جب سب گھر والے کھانا کھا لیتے تب مجھے کھانا کھانے کی اجازت تھی۔ میں صبر شکر کر کے زندگی گزار رہی تھی، کیونکہ چاچا اور چاچی نے امی اور ابو کے جانے کے بعد سارے خاندان نے میری ذمہ داری ان کو سونپی تھی۔ چاچو کے 5 عدد بچے بھی میرے ساتھ غیروں والا سلوک کرتے تھے۔ بس ایک فیصل بھائی تھے جو کبھی کبھار میرے ساتھ عزت سے بول لیا کرتے تھے۔ میں اچھے دنوں کی امید میں یہ خزاں رسیدہ زندگی گزار رہی تھی۔ مجھے امید تھی کہ بہار میری زندگی کے دروازے پر ضرور دستک دے گی۔ ویسے بھی مایوسی کفر ہوتی ہے، یہی سوچ کر میں کبھی مایوس نہیں ہوئی تھی۔ لیکن جب کبھی چاچی میرے ساتھ نوکروں سے بھی بدتر سلوک کرتی تو بہت صبر کے باوجود بھی میری آنکھیں آنسوؤں سے بھر جاتی تھی۔ سمینہ کہاں مر گئی ہو، کب سے آوازیں دے رہی ہوں؟ میں تنگ آ گئی ہوں تمہاری حرکتوں سے۔ ہر وقت چھت پر چڑھی رہتی ہو، کل کو کوئی گل کھلا دیا تو سارا الزام میرے سر پر آئے گا۔ تو ساری عمر پرائی اولاد کی رکھوالی کرتے گزر گئی، لیکن لگتا ہے تم میرے سر پر راکھ ڈلوا کر ہی دم لوگی۔ کسی سے نین مٹکا کرنے چھت پر چڑھی ہوئی ہو۔ میں نے اگر تمہیں رنگے ہاتھوں پکڑ لیا نا، پھر دیکھنا میں تمہارا کیا حشر کرتی ہوں۔ سمیرا بیگم صحن میں کھڑی اونچا اونچا بول رہی تھی۔ چاچی کی آواز سن کر تار پر کپڑے پھیلاتی سمینہ کے ہاتھ خوف سے تھر تھر کانپنے لگے۔ وہ سب کچھ چھوڑ کر بھاگم بھاگ سیڑھیاں اتر کر چاچی کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ جلدی جلدی سیڑھیاں اترنے کی وجہ سے اس کا سانس بری طرح پھول رہا تھا۔ جتنی دیر اس نے خود کو جواب دینے کے لیے تیار کیا، سمیرا بیگم مسلسل اس پر الزام تراشی کرتی جا رہی تھی۔ چاچی میں تو بس کپڑے سکھانے چھت پر گئی تھی۔ چند سیکنڈ میں سانس بحال کرنے کے بعد کہا تو سمیرا بیگم نے اسے بالوں سے پکڑ لیا۔ میرے ساتھ زبان لڑا رہی ہے جھوٹی مکار لڑکی، میں تیرے کرتوتوں سے اچھی طرح واقف ہوں، اس لیے میرے سامنے پارسا بنے کا ڈرامہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ ڈرامے اپنے چاچا کے سامنے کیا کر، وہی تیرے ان ڈراموں پر یقین کرے گا۔ اسی کی وجہ سے تو اس گھر میں دندناتی پھر رہی ہے، ورنہ میں تو تجھے 1 منٹ بھی اپنے گھر میں برداشت نہ کرتی۔ وہ تو میرے بچے ہی شریف ہیں جو تجھے منہ نہیں لگاتے، ورنہ تو انہیں ادائیں دکھانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتی۔ تو انہیں سوچا ہوگا 5 لڑکوں میں سے کوئی ایک تو قابو میں آئے گا، لیکن میری تربیت میرے 5 بیٹوں میں نظر آتی ہے، اس لیے وہ تیری طرف دیکھنا تو گوارا نہیں کرتے۔ اب گھر سے مایوس ہونے کے بعد تو محلے کے لڑکوں پہ ڈورے ڈال رہی ہے۔ سمیرا بیگم اس کے بالوں کو مٹھی میں جکڑے زہر گلتی جا رہی تھی۔ جب سے سمینہ ان کے گھر میں آئی تھی ان کی زندگی عذاب بن گئی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ان کا کوئی بھی بیٹا اس کلموہی کی طرف مائل ہو، اس لیے وہ سمینہ کو ان کے قریب بھی بھٹکنے نہیں دیتی تھی۔ اس کوشش میں ان کا گھر سے باہر آنا جانا بہت کم ہو کے رہ گیا تھا۔ وہ صرف اس وقت گھر سے باہر جاتے جب جانا بہت ضروری ہوتا۔ وہ سمینہ کو بھی ساتھ لے کر نہیں جاتی تھی۔ انہیں ڈر تھا کہ اگر سمینہ نے خاندان میں سے کسی سے کچھ کہہ دیا تو خاندان سے سمینہ کے نام پر ملنے والی رقم بند ہونے کے ساتھ ساتھ شوہر کے ہاتھوں بھی درگت بنے گی۔ اس لیے تو جو کوئی بھی سمینہ کا رشتہ مانگتا وہ یہ کہہ کر منع کر دیتی کہ میں اسے اپنے گھر کی بہو بناؤں گی۔ اف امی، آپ یہ کیا کر رہی ہیں؟ کچھ تو خدا کا خوف کریں، چھوڑیں۔ آپ بھی نہ کبھی کبھی حد ہی کر دیتی ہیں۔ کتنی سخت دل ہیں آپ، جس کو اپنی گود میں پالا ہے اسی کے ساتھ اتنا برا سلوک کر رہی ہیں۔ خدا را امی یتیم کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھتے ہیں اور آپ ہیں کہ یہ سب کر رہی ہیں۔ فیصل نے ماں کے ہاتھوں سے سمینہ کے بال آزاد کرواتے ہوئے کہا تو سمیرا بیگم مزید آگ بگولا ہو گئی۔ ان کے 5 بچوں میں ایک فیصل ہی تھا جو سمینہ کی وجہ سے اکثر ان سے الجھتا رہتا تھا۔ سب سے چھوٹا اور لاڈلا ہونے کی وجہ سے وہ اس کی ہر بات برداشت کر لیا کرتی تھی، لیکن سمینہ کی طرفداری کرنا ہمیشہ ماں بیٹے کی ناراضگی کی وجہ بنتی تھی۔ تم جاؤ، میرے لیے 1 کپ چائے بنا دو۔ فیصل نے اس منظر سے غائب کرنا چاہا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ یہاں کھڑی ہو کر مزید کڑوی کسیلی باتیں سنے۔ سمینہ آنسو صاف کرتے ہوئے کچن میں چلے گئے اور اس کے آنسو دیکھ کر فیصل کو بے حد افسوس ہو رہا تھا۔ وہ بہت بار ماں کو سمجھا چکا تھا، لیکن سمیرا بیگم سمینہ کے معاملے میں کسی کی بات کو اہمیت نہیں دیتی تھی۔ شکیل صاحب کو تو گھر کے معاملات کی کچھ خبر نہیں تھی۔ وہ اپنی دکان سے آتے اور کھانا کھا کر سو جاتے۔ ان کے سامنے سمیرا بیگم سمینہ کو بہت محبت سے مخاطب کرتی تھی، اس لیے وہ بھتیجی کی طرف سے بے فکر تھے۔ باقی بڑے 4 بیٹوں کی اپنی مصروفیات تھیں،
انہیں بھی گھر کے معاملات کی کچھ خاص خبر نہیں تھی۔ ایک فیصل ہی تھا جو گھر میں ہونے والی ہر بات پر نظر رکھتا اور جب بھی کچھ غلط دیکھتا تو احتجاج ضرور کرتا۔ فیصل، میں دیکھ رہی ہوں تم اس کلموہی کے بہت آگے پیچھے پھرنے لگے ہو، اس کی وجہ سے اپنی ماں کے سامنے زبان چلاتے ہو۔ تمہیں اس 2 ٹکے کی لڑکی کے لیے ماں سے سوال جواب کرتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ وہ کلموہی چھت پر نہ جانے کس سے خسر پسر کر رہی تھی۔ کل کو کوئی بات ہو گئی، تمہارا باپ تو مجھے قصوروار ٹھہرائے گا نا۔ میری اپنی بیٹی بھی ہوتی، میں اس سے بھی اسی طرح ہر اچھی بری بات سے منع کرتی۔ لڑکی ذات پر شیر کی نگاہ رکھنی پڑتی ہے، کل کو اس نے پرائے گھر بھی جانا ہے، ایسی حرکتیں کرے گی تو لوگ مجھے ہی قصوروار ٹھہرائیں گے۔ سمیرہ بیگم کی فکر مندی سے کہنے پر فیصل شرمندہ ہو گیا۔ اسے بغیر سوچے سمجھے ماں کو باتیں سنانی نہیں چاہیے تھی، آخر انہوں نے سمینہ کو بیٹی بنا کر پالا تھا۔ مجھے معاف کر دیں، آپ جانتی تو ہے میری عادت کو بغیر سوچے سمجھے ہی سٹارٹ ہو جاتا ہوں، آئندہ میں گھر کے معاملات میں کچھ نہیں بولوں گا۔ فیصل نے کان پکڑ کر معافی مانگی تو سمیرہ بیگم اپنے آنسو پونچھ کر مسکرانے لگی۔ وہ فیصل کو چڑھی ہمدردی کے بخار کو اس طرح منٹوں میں اڑن چھو کر دیا کرتی تھی۔ وہ ایک پرائی لڑکی کی وجہ سے اپنے شوہر اور بچوں کے سامنے بری بننا نہیں چاہتی تھی۔ ماں کو راضی کرنے کے بعد فیصل نے سمینہ کی اچھی خاصی کلاس لی۔ آج کے بعد تم چھت پر گئی تو میں امی کو ہرگز منع نہیں کروں گا، پھر چاہے وہ تمہارے ساتھ جیسا بھی سلوک کریں۔ شریف لڑکیاں اس قسم کی حرکتیں نہیں کرتی۔ تم گھر کے 6 مردوں کی غیرت کو چیلنج کر رہی ہو، یاد رکھنا اس کا انجام بہت برا ہوگا، اس لیے جو کچھ بھی کرنا بہت سوچ سمجھ کر کرنا۔ امی ابو نے تمہیں اپنی بیٹی بنا کر پالا ہے اور تم ہو کہ ان کی عزت نیلام کرنے پر تلی ہوئی ہو۔ فیصل کی باتیں سن کر سمینہ دم خود رہ گئی۔ ایک وہی تو تھا جو اسے چاچی کے عتاب سے بچا لیا کرتا تھا۔ فیصل بھائی، ایسی کوئی بات نہیں، میں تو بس کپڑے ڈالنے اوپر گئی تھی، میں تو کسی کی طرف دیکھتی تک نہیں، بات کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ مجھے چاچا جان کی عزت کا صرف خیال نہیں بلکہ بہت زیادہ خیال ہے۔ میں جانتی ہوں انہوں نے مجھے بیٹی بنا کر پالا ہے، میں کبھی بھی ان کا سر شرم سے جھکنے نہیں دوں گی۔ سمینہ نے صفائی دینے کی کوشش کی، وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کا کردار فیصل کے سامنے مشکوک رہے۔ اچھا، تو تمہارا مطلب ہے کہ امی جھوٹ بول رہی ہیں، وہ بلا وجہ تم پر الزام لگا رہی ہیں، ورنہ تم تو بہت پارسا ہو، یہی کہنا چاہ رہی ہو نا؟ فیصل نے تیز لہجے میں پوچھا۔ نہیں، میرا مطلب یہ نہیں، میں تو بس یہ کہہ رہی ہوں کہ چاچی کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، میں تو بس تار پر کپڑے پھیلا رہی تھی، شاید گلی سے آتی آوازوں کی وجہ سے انہیں کوئی غلط فہمی ہو گئی۔ سمینہ نے ڈرتے ڈرتے کہا، مجھے تمہاری کہانیاں سننے میں کوئی دلچسپی نہیں، جو کہہ رہا ہوں وہ غور سے سنو اور اپنے دماغ میں بٹھا لو۔ اگر میں نے تمہیں ایسی ویسی کوئی حرکت کرتے دیکھ لیا تو سیدھا ابو کے پاس جا کر سب کچھ بتا دوں گا، امی کی طرح تمہیں سمجھانے میں وقت ضائع نہیں کروں گا، ابو خود ہی تمہارا دماغ ٹھکانے لگائیں گے، کیونکہ ابو نے ہی تمہیں اتنا سر چڑھایا ہوا ہے۔ فیصل غصے سے کہہ کر چلا گیا۔ سمینہ کا دل کر رہا تھا زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ اس نے سمیرہ بیگم کا ہر برا سلوک بہت خاموشی سے برداشت کیا تھا، لیکن یہ سب اس کی برداشت سے باہر تھا۔ گھر میں 5 لڑکوں کے ہوتے ہوئے اس نے ہر قدم کو سنبھال کر رکھا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ سمیرہ بیگم اس کی کردار کشی کرے، اس لیے اس نے کبھی بھائیوں جیسے کزنز کو کبھی مخاطب نہیں کیا۔ وہ بہت اچھی طرح جانتی تھی کہ سمیرہ بیگم کبھی اسے اپنی بہو نہیں بنائے گی، وہ بھی ایسا نہیں چاہتی تھی۔ وہ ساری زندگی انچاہی بیٹی بن کر اس گھر میں رہی تھی، اب باقی کی زندگی انچاہی بہو بن کر نہیں رہنا چاہتی تھی۔ اس کا بس ایک ہی خواب تھا، اس کی شادی کسی ایسے گھر میں ہو جہاں اسے عزت اور مان ملے۔ اس گھر میں اسے کبھی عزت نہیں مل سکتی تھی، کیونکہ سمیرہ بیگم اسے صرف نفرت نہیں بلکہ شدید نفرت کرتی تھی۔ اب وہ اس نفرت زدہ ماحول سے نکل کر کھل کے جینا چاہتی تھی۔ اس واقعے کے بعد فیصل اسے شک بھری نگاہوں سے دیکھنے لگا تھا۔ اسے چھت پر جانے کی اجازت نہیں تھی، وہ چھت پر نہ جانے سے پریشان نہیں تھی، لیکن یہ رویہ اسے شرمسار کر رہا تھا۔ فیصل کا شک کرنا اسے اپنی ہی نظروں میں گرا رہا تھا، اور اس سب کی وجہ سمیرہ بیگم کی نفرت تھی۔ وہ نفرت یہ شاید تب سے تھی جب پہلی بار وہ ان کی گود میں آئی تھی۔ اس نے اس نفرت کو محبت میں بدلنے کی بے انتہا کوشش کی، لیکن ان کی نفرت اتنی طاقتور تھی کہ اتنے سالوں میں ٹس سے مس نہ ہوئی، بلکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بڑھتی جا رہی تھی۔ سمیرہ بیگم، تم نے سمینہ کی شادی کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ اب اس کی شادی کی عمر ہو گئی ہے، ہمیں اس کام میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ میں جلد سے جلد اس کے فرض سے سبکدوش ہونا چاہتا ہوں تاکہ سکون سے مر سکوں۔ اس کی شادی ہو جائے گی تو مجھے لگے گا کہ مرتے ہوئے بھائی اور بھابھی کو دیا گیا وعدہ پورا ہو گیا ہے۔ میرا تو خیال ہے کہ گھر کی بیٹی گھر میں ہی رہے تو بہتر ہے۔ شوہر کی بات سن کے انہیں غصہ تو بہت آیا، لیکن یہ وقت غصہ دکھانے کا نہیں بلکہ عقل مندی دکھانے کا تھا۔ آپ کو لگتا ہے کہ مجھے سمینہ کی کوئی فکر نہیں؟ میں نے کہہ دیا نا، میں اپنی بیٹی کی زندگی کے بارے میں بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ کروں گی۔ ابھی تو بچے پڑھ رہے ہیں،
अगर अभी से हम ऐसी कोई बात कर देंगे तो वो अपनी जिम्मेदारियों को समझने की बजाय जिम्मेदारियों से भागने लगेंगे। इसलिए जल्दबाजी में कोई फैसला ना करें। वक्त आने पर सब कुछ वैसा ही होगा जैसा आप चाहते हैं, लेकिन फिलहाल आप इस किस्म की कोई भी बात किसी से नहीं करेंगे। अगर आपको मुझ पर एतबार नहीं तो बेशक आज ही फहद और समीना का रिश्ता तय कर दें। मैं एक लफ्ज़ भी नहीं कहूँगी। और अगर मुझ पर एतबार है तो फहद की नौकरी लगने का इंतज़ार कर लें। कुछ ही अरसे की बात है, आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? मैंने आपको ज़ुबान दे दी है, इससे बढ़कर कैसे यकीन दिलाऊं? सुमेरा बेगम की बात सुनकर शकील साहब ने उनके हाथ पर अपना हाथ रखकर यकीन दिलवाया। अच्छा, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। सुमेरा बेगम ये कहकर कमरे से बाहर आई तो समीना ट्रे में 2 कप रखकर सामने ही खड़ी थी। इसकी बीवी को बता रही थी कि वो कमरे में होने वाली बातें सुन चुकी है। सुमेरा बेगम ने उससे अपने पीछे आने का इशारा किया। वो इसके कमरे में जा रही थी। समीना चाय की ट्रे पकड़े पकड़े उनके पीछे कमरे में आ गई। मेरी बात कान खोल कर सुन लो। मेरे फहद पर नजर रखने की कोई ज़रूरत नहीं। अभी जो कुछ तुमने सुना उसे भूल जाओ। वो सब मैंने शकील को टालने के लिए कहा है। तुम अच्छी तरह जानती हो वो दिल के मरीज़ हैं, इसलिए मैं उनके सामने साफ इनकार नहीं कर सकती। डॉक्टर ने किसी किस्म का दबाव लेने से मना किया है। जैसे ही उनकी तबीयत ठीक होगी मैं उनके सामने भी साफ इनकार कर दूंगी। मैं तुम जैसी ऐबदार लड़की को अपनी बहू नहीं बना सकती, बल्कि मैं तो क्या, कोई भी तुम जैसी लड़की को अपने घर की बहू नहीं बनाएगा। इसलिए दुल्हन बनने का ख्वाब देखना छोड़ दो। तुम्हारी किस्मत में दुल्हन बनना नहीं लिखा। सुमेरा बेगम की बातें सुनकर समीना को ऐसा लग रहा था जैसे कोई इसे जिंदा दरगोर कर रहा हो। आप तो मेरी माँ हैं, आपने मुझे अपनी बेटी बनाकर पाला, तो फिर आप कैसे अपनी बेटी के बारे में ऐसे बात कर सकती हैं? आखिर क्या गलती हो गई मुझसे जो आप मुझसे इस कदर नफरत करती हैं? मैं बदकिरदार नहीं हूँ और ना ही मुझ में कोई ऐब है, ये बात भी आप अच्छी तरह जानती हैं। तो फिर क्यों मुझे बदनाम कर रही हैं? अगर आप अपने बेटे से मेरी शादी नहीं करना चाहती तो ना करें, जिससे चाहते हैं उससे शादी कर दे मेरी। मैं एक लफ्ज़ नहीं कहूँगी, लेकिन खुदारा ऐसे मेरे किरदार की धज्जियाँ ना उड़ाएं, मैं जीते जी मर जाऊंगी। समीना ने हाथ जोड़कर रोते हुए कहा और कमरे से बाहर निकल आई। इस घर में उसका दम घुट रहा था। उसे समझ नहीं आ रही थी कि क्या करे, कहाँ जाए। उसने आज तक बगैर एक लफ्ज़ कहे सब कुछ बर्दाश्त किया था, लेकिन अब ये सब उसकी बर्दाश्त से बाहर था। अभी वो इन्हीं सोचों में गुम थी कि सुमेरा बेगम के कमरे से चीखने की आवाज़ें आने लगीं। वो घबराकर उनके कमरे की तरफ भागी। अंदर का मंजर देखकर साकत रह गई। चचा जान अपने दिल पर हाथ रखकर दर्द से तड़प रहे थे। इसने सुमेरा बेगम का फ़ोन लेकर फैसल को कॉल मिलाई। कांपती आवाज़ में उसे सब कुछ बताया और फ़ोन मेज़ पर रखकर दौड़ती हुई शकील साहब के पास आई। या अल्लाह पाक, मेरे चचा को कुछ ना करना, एक यही तो है जो मेरे सर का साहिबान है। अगर इन्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? चच्ची जान तो 1 मिनट मुझे अपने घर में बर्दाश्त नहीं करेंगी। वो तड़प कर दुआएं कर रही थी, लेकिन शायद अभी उसकी दुआओं की कबूलियत का वक्त नहीं आया था। शकील साहब को इतना शदीद दिल का दौरा पड़ा कि वो जांबर ना हो सके। हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही वो इन सबको छोड़कर जा चुके थे। सबसे ज़्यादा बुरा हाल समीना का था। वो आज दूसरी बार यतीम हो गई थी। शकील साहब के चले जाने के बाद सुमेरा बेगम का रवैया समीना के साथ पहले से कई गुना ज़्यादा बुरा हो गया था। समीना इसी बात पर खुश थी कि सुमेरा बेगम ने उसे घर से नहीं निकाला था। वो नहीं जानती थी कि वो सुमेरा बेगम के लिए सोने के अंडे देने वाली मुर्गी है, इसलिए वो इसे घर से निकाल कर सोने के अंडों से हाथ धोना नहीं चाहती थी। उन्हें अपने बेटों की तरफ से किसी किस्म का कोई डर नहीं था। बाप के जाने के बाद वो माँ की कहीं कोई बात नहीं टालते थे, इसलिए उन्होंने बेफिक्री से समीना को नौकरानी बना कर रखा हुआ था। शकील साहब के जाने के बाद खानदान में से कई लोगों ने समीना का रिश्ता मांगा, लेकिन सुमेरा बेगम ने हर बार की तरह टाल दिया। समीना समझ चुकी थी कि सुमेरा बेगम उसकी शादी नहीं करना चाहती। जब भी कोई उसका रिश्ता मांगने आता, उसके जाने के बाद सुमेरा बेगम उसे बदकिरदार कहने लगती। ये लोग तुम्हारी असलियत नहीं जानते, तुम्हारी भोली भाली सूरत पर लट्टू होकर रिश्ता लेने आ जाते हैं। मुझे तो ये समझ नहीं आती कि रिश्ता मांगने से पहले ये लोग ये क्यों नहीं सोचते, 5 बेटों के होते हुए जिस लड़की को मैं अपनी बहू नहीं बना रही, ज़रूर इसमें कोई खोट होगा। असल में तो ये लोग वो रकम हथियाने के चक्कर में हैं जिसके गुण शकील साहब दिन रात गाते थे, यानी जहेज के बदले तुम जैसी बदकिरदार लड़की को बहू बनाने को तैयार हैं। बिल्कुल सही कहते हैं कि पैसा ऐप ढांप सकता है। मैं तुम्हें जहेज के नाम पर एक फूटी कोड़ी नहीं देने वाली। अब तो वैसे भी तुम 30 के हिंसे को क्रॉस करने वाली हो। कोई बेवकूफ़ी होगा तो जो तुम जैसी उम्र रसीदा औरत को अपने घर की बहू बनाएगा। सुमेरा बेगम इसके किरदार की धज्जियाँ उड़ा रही थी और वो आराम से सब्जी काटती जा रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे ये सब उसके बारे में नहीं बल्कि किसी और के बारे में कहा जा रहा है। काम से फारिग होकर समीना अपने कमरे में आई तो फूट फूट कर रोने लगी। वो रोने के सिवा और कर भी क्या सकती थी।
वो खुद को पुरसकून करने के लिए साहिल समंदर पर चली आई। चचा जान के जाने के बाद वो अक्सर यहाँ आ जाती थी। काश मैं अपने लिए कुछ कर सकती। पता नहीं मैं इतनी कमज़ोर और डरपोक क्यों हूँ। अगर मैं वक्त रहते ही सब कुछ चचा जान को बता देती, वो ज़रूर मेरे लिए कुछ करते। झूठ कहती है सुमेरा बेगम, मुझ में कोई ऐब नहीं और ना ही मैं बदकिरदार हूँ। वो खुद मेरी शादी होने नहीं देना चाहती, इसलिए वो ये सब कहती हैं। काश के चचा जान जिंदा होते। वो एक बड़े से पत्थर पर बैठकर खुद से बातें कर रही थी। अचानक उसे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। उसने घबरा कर देखा तो वहाँ एक भीख मांगने वाली औरत खड़ी थी। माफ़ करो, मेरे पास अभी कुछ नहीं, कल आऊँगी तो दे दूँगी। समीना के कहने पर वो औरत अजीब से अंदाज में मुस्कुराने लगी। मैं कुछ लेने नहीं बल्कि देने आई हूँ। अब ये रोना धोना छोड़ दो। इस तरह लोगों से डरती रहोगी तो कभी खुश नहीं रह सकोगी। इसलिए अब मजबूत बन जाओ और अपने हक के लिए डट कर मुकाबला करो। यहाँ बैठकर आंसू बहाने से कुछ नहीं बदलेगा। अगर अपनी ज़िंदगी बदलना चाहती हो तो हिम्मत से काम लो। खुशकिस्मती तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे रही है। अगर तुमने अब दरवाज़ा ना खोला तो हमेशा इसी तरह रोती रहोगी। समीना ने नासमझी से इस अजीबो गरीब औरत की तरफ देखा। जल्दी से घर जाओ, तुम्हारा दुल्हा बेताबी से इंतज़ार कर रहा है। एक बात याद रखना, खुशी इतनी आसानी से नहीं मिलती, उसे हासिल करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। अगर तुम भी मेहनत करोगी तो खुशियाँ तुम्हारा मुकद्दर बन जाएंगी। इससे पहले कि समीना कुछ कहती, वो औरत अपनी बात कह के तेज तेज कदमों से चलती उससे दूर चली गई। लगता है सर फिरी मांगने वाली है, कुछ दिया नहीं तो इस किस्म की बातें करना शुरू कर दी। समीना सर झटक कर घर की तरफ चल दी। अभी घर जाकर उसे सुमेरा बेगम के ताने सुनने थे, फिर कहीं जाकर उसकी जान की खुलासी होनी थी। यही सब सोचती जब वो घर पहुंची तो इस औरत की बातों को मुकम्मल तौर पर भूल चुकी थी। हस्बे मामूल सुमेरा बेगम कड़े तेवर लिए सहन में खड़ी उसका इंतजार कर रही थी। उसने चुपचाप सुमेरा बेगम की बातें सुनी और अपने कमरे में आ गई। कमरे के अंदर का मंजर देखकर वो दंग रह गई। उसने जल्दी से कमरे का दरवाज़ा बंद किया। अगर सुमेरा बेगम ये सब देख लेती एक तूफान बरपा हो जाता। अचानक उसे इस औरत की बात याद आई तो वो परेशान हो गई। आखिर वो औरत कौन थी और उसको कैसे पता कि आज मेरी ज़िंदगी में कोई आने वाला है। समीना ने सुर्ख फूलों से सजे कमरे को देखकर सोचा। कमरे में फैली खुशबू उसे मसहूर कर रही थी। जिंदगी में पहली बार उसने अपने लिए ऐसा कुछ देखा था। वो नहीं जानती थी कि ये सब किसने किया, लेकिन वो इतना जानती थी कि जिसने भी किया था बहुत मोहब्बत और चाहत से किया था। वो सब बातें भूलकर फूलों के गुलदस्ते पर मोहब्बत से हाथ फेरने लगी। शायद इस गुलदस्ते में मेरे लिए कोई पैगाम हो। उस ख्याल के आते ही वो बेचैनी से गुलदस्ते को टटोलने लगी, लेकिन कहीं भी उसके लिए कोई पैगाम नहीं था। कोई मुझे बेवकूफ़ तो नहीं बना रहा। चंद ही मिनटों बाद वो मायूसी की सवारी पर बैठ गई थी। इस औरत ने तो कहा था कोई मेरा इंतजार कर रहा है, लेकिन यहाँ तो कोई नहीं है, ना ही कोई आया है। लेकिन फिर ये फूल कहाँ से आए? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। आखिर ये हो क्या रहा है? कहीं ये सब फहद ने तो नहीं किया? अगर उसने किया है तो मेरे सामने क्यों नहीं आया? कहीं वो मेरे साथ टाइम पास तो नहीं करना चाहता? अगर ऐसा है तो मैं ऐसा बुरा हाल करूँगी उसका कि सारी ज़िंदगी याद रखेगा। चची जान को पता चल गया तो मेरे हाथ रसवाई के अलावा कुछ नहीं आएगा। वैसे भी अब मुझे मोहब्बत वगैरह के चक्कर में नहीं पड़ना। जो मुझे इज्जत से अपनाएगा मैं बस उसी से मोहब्बत करूँगी। समीना ने सारे फूलों को समेटकर एक बड़े शॉपिंग बैग में बंद किया और वो शॉपिंग बैग बेड के नीचे रख दिया। ये जो कोई भी है, कहीं वो ये सब कुछ सुमेरा बेगम के कहने पर तो नहीं कर रहा? ये सब मिलजुल कर बदकिरदार साबित करना चाहते हैं ताकि मेरी जायदाद पर कब्जा कर सके। मैं सुमेरा बेगम के किसी भी बेटे पर यकीन नहीं कर सकती। ये सब एक जैसे हैं, लालची और बेहिस। लेकिन अब ये लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। अब मैं सुमेरा बेगम का जुल्म बर्दाश्त नहीं करूँगी। मैं अपने हक के लिए खुद आवाज़ उठाऊंगी। समीना अभी ये सब सोच ही रही थी कि उसके कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने घड़ी की तरफ देखा तो घड़ी रात के 11 बजा रही थी। उसके कमरे में सिर्फ सुमेरा बेगम आती थी और वो इस वक्त यकीनन नींद की दवाई लेकर सो रही होंगी। कौन होगा इस वक्त? मुझे दरवाज़ा खोलना चाहिए या फिर चुपचाप सो जाना चाहिए? वो परेशानी में इस तरह खुद से सवाल जवाब करती थी। मुझे पता करना चाहिए सुमेरा बेगम कौन सी नई चाल चल रही हैं। समीना ने उठकर दरवाज़ा खोला। ये देखकर हैरान रह गई, वहाँ कोई भी नहीं था। दस्तक देने वाला जा चुका था। ये सब मिलकर मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब मैं इन सबसे डरने वाली नहीं हूँ। अगले दिन वो सारा काम निपटाकर साहिल समंदर पर चली आई। उसकी नज़रें उसी अजीबो गरीब औरत को ढूंढ रही थी। आखिर कुछ तो बात है इसमें। क्या पता वो मुझे मेरे मुस्तकबिल के बारे में कुछ बता दे, कुछ ऐसा जो इसके लिए सुकून का सबब बन सके। बहुत देर इंतज़ार करने के बाद भी उसे वो औरत नजर नहीं आई तो वो मायूस होकर घर वापस आ गई। वो अपने कमरे में आई तो बेड पर एक बड़ा सा गुलदस्ता पड़ा था। उसने आगे बढ़कर गुलदस्ते को उठाया तो इस पर लिखी तहरीर पढ़कर हैरान रह गई। मैं तुमसे निकाह करना चाहता हूँ।
अगर तुम भी इस पाकीज़ा रिश्ते में बनना चाहती हो तो कल शाम मेन मार्केट वाली मस्जिद में आ जाना, बाकी सब कुछ मैं खुद संभाल लूँगा। समीना एक बार फिर गहरी सोच में गुम हो गई। ये सब कुछ बहुत अजीब और परेशान कर देने वाला था। ऐसे ही तो वो किसी पर एतबार नहीं किया जा सकता। वो जो कोई भी था, अगर वो वाकई मुझसे शादी करना चाहता है तो उसने अब तक मुझे अपना नाम क्यों नहीं बताया? वो मेरे साथ चूहे बिल्ली का खेल क्यों खेल रहा है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिर करूं तो क्या करूं। मुझे तो ऐसा लग रहा है ये सबसे सुमेरा बेगम की चाल है। वो मुझे पूरे ख़ानदान के सामने रुसवा करके अपने घर से निकालना चाहती है ताकि उससे मुझे मेरे हिस्से की जायदाद न देनी पड़े। इस तरह सांप भी मर जाएगा और लाठी भी न टूटेगी। मैं ये साजिश कामयाब नहीं होने दूंगी। लेकिन अगर कोई वाकई मेरा हाथ थामना चाहता हुआ तो मैं ये मौका खो दूंगी और सारी ज़िंदगी इसी तरह ठोकरें खाती रहूंगी। अगर ये पैगाम भेजने वाला फहद है तो उससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती। मैं इस घर की बहू बन के सुमेरा बेगम से खुद पे किए एक एक जुल्म का बदला लूंगी। ऐसा करने के लिए मुझे रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। ये सोचकर समीना ने मस्जिद में जाने का फैसला कर लिया। अगले दिन शाम को 5 बजे वो मेन मार्केट वाली मस्जिद में गई तो वहाँ पैगाम भेजने वाले को देखकर हैरान रह गई। वो सोच भी नहीं सकती थी कि उसे शादी का पैगाम भेजने वाला फैसल होगा। न जाने क्यों खुद ब खुद उसके जहन में फहद का नाम आ गया था। फहद हो या फैसल एक ही बात है। मेरा मकसद सुमेरा बेगम की बहू बनकर उसका गुरूर तोड़ना था। निकाह होने के बाद वो फैसल के साथ घर आ गई। सुमेरा बेगम ने दरवाज़ा खोला तो उसे फैसल के साथ देखकर वावेला करने लगी। वो बगैर कोई जवाब दिए अपने कमरे में आ गई। अब वक्त आ गया था कि वो अपने ऊपर किए गए मुज़ालिम का हिसाब बेबाक करे। फैसल, ये तो क्या बकवास कर रहा है? मैं इस कलमोही को कभी अपनी बहू नहीं मानूंगी। अभी और इसी वक्त इसे तलाक दे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सुमेरा बेगम ऊंचा ऊंचा बोल रही थी और आज पहली बार उसे उनके चीखने चिल्लाने से बहुत सुकून मिल रहा था। अम्मी, आपसे बुरा कोई है भी नहीं। आपने हमेशा समीना के साथ बुरा सलूक किया, लेकिन अब आप कुछ नहीं कर सकती। अब वो मेरी बीवी है। फैसल ने सुमेरा बेगम को उन्हीं के तरीके से जवाब दिया और समीना के कमरे में आ गया। वो समीना के साथ इस रिश्ते के मुस्तकबिल के बारे में बहुत सारी बातें करना चाहता था। सुमेरा बेगम इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं थी। वो फैसल के पीछे पीछे समीना के कमरे में चली आई और आते ही समीना को बालों से पकड़कर कोसना शुरू कर दिया। मैं इसलिए तो इस कलमोही को बदकिरदार कहती थी। आखिर उसने मेरे बेटे को अपने जाल में फंसा ही लिया। पता नहीं किस किस के साथ मुंह काला करके मेरी बहू बनने का ड्रामा कर रही है। दुनिया यहाँ की वहाँ हो जाए, मैं तुझ जैसी आवारा लड़की को अपनी बहू नहीं मानूंगी। बहुत बर्दाश्त कर लिया तुझे। अब मैं तेरे जैसी आवारा लड़की को 1 मिनट भी अपने घर में बर्दाश्त नहीं करूँगी। मेरे घर से अभी और इसी वक्त निकल जा, वरना ऐसा बुरा हशर करूँगी कि खुद को पहचान भी नहीं सकेगी। सुमेरा बेगम ने दरवाजे की तरफ देखते हुए गुस्से से कहा, अम्मी, एक बात कान खोल कर सुन ले। अगर आपने आइंदा समीना पर हाथ उठाया तो मैं ये घर छोड़ कर चला जाऊँगा और कभी वापस नहीं आऊँगा। बस बहुत नफरत कर लिया आपने समीना से। अब अगर अपने बेटे की खुशी चाहती हैं तो नफरत का पौधा जड़ से उखाड़ कर फेंक दे। यही हम सबके लिए अच्छा होगा, वरना सारी जिंदगी बेटे की शक्ल देखने के लिए तरसती रहेंगी। सुमेरा बेगम ने हैरानी से फैसल की तरफ देखा। उनका बेटा एक 2 टके की लड़की के लिए उनकी बेइज्जती कर रहा था। उन्होंने नफरत से समीना की तरफ देखा तो वो मुस्कुरा रही थी। इसको मुस्कुराता देखकर उनके तन बदन में आग लग गई। वो इनका मजाक उड़ा रही थी, उनकी बेइज्जती करवा के खुश हो रही थी। मैं कभी इसे नहीं अपनाऊंगी, फिर चाहे मुझे कितना ही बड़ा नुकसान उठाना पड़े। ये कहकर सुमेरा बेगम अपने कमरे में चली गई। उन्हें किसी पल करार नहीं आ रहा था। वो सोच भी नहीं सकती थी कि ये लड़की उन्हें इस तरह शिकस्त देगी, और शिकस्त भी ऐसी कि वो चाह कर भी कुछ नहीं कर सकेंगी। वो फैसल को बहुत अच्छी तरह जानती थी। वो अपने किए गए फैसले से किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटेगा। वो शुरू से ही ऐसा था, जो फैसला कर लेता फिर इस पर डट जाता था। सुमेरा बेगम को समझ नहीं आ रही थी कि ऐसा क्या करें कि फैसल खड़े खड़े समीना को तलाक दे दे और वो समीना को घर से निकाल कर सुकून का सांस ले। समीना, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। मैं बहुत जल्द सब कुछ ठीक कर दूंगा। तुम अब मेरी जिम्मेदारी हो। मैं हर कीमत पर अपनी जिम्मेदारी निभाऊंगा। फैसल माँ के रवैये की माफ़ी मांगकर उसे तसल्ली दे रहा था। तुमने मुझसे शादी क्यों की? तुम्हें भी तो अपनी माँ की तरह लगता था कि मैं बदकिरदार हूँ, तो फिर ये काया कैसे पलट गई? उसकी तसल्लियों पर खुश होने की बजाय समीना ने उससे सवाल किया। जिस दिन अबू की डेथ हुई, उस दिन जब अम्मी तुम्हारे कमरे में तुम्हें वो सब कुछ कह रही थी, मैंने सुन लिया था। मैं बहुत हैरान था कि अम्मी तुमसे इस कदर नफरत करती हैं। अम्मी हमेशा कहती रहती थी कि समीना के गैर मर्दों के साथ ताल्लुकात हैं, इसलिए मैं उसे अपने घर की बहू नहीं बनाना चाहती। मैंने बहुत बार अम्मी को कहा कि अगर आप उसे अपने घर की बहू नहीं बनाना चाहती तो कोई मुनासिब रिश्ता देकर इसकी शादी कर दें, लेकिन वो हमेशा इस बात को टाल देती थी। शायद वो तुम्हारा घर बसता देखना नहीं चाहती थी। मैंने अब्बू से बात करने का फैसला किया, लेकिन उनकी तबीयत खराबी की वजह से बात न कर सका।
لیکن اس دن ابو مجھ سے بس تمہارے بارے میں ہی بات کر رہے تھے۔ وہ تمہاری وجہ سے بہت پریشان تھے۔ وہ اپنی زندگی میں تمہیں اپنے گھر کی بہو بنانا چاہتے تھے، لیکن زندگی نے انہیں اتنی مہلت نہ دی۔ ابو کے جانے کے بعد جب میں نے سارے معاملات کو بہت قریب سے دیکھا تو مجھ پہ یہ انکشاف ہوا کہ تم سے نفرت کرنے کی وجہ امی تمہیں اپنی بہو بنانا نہیں چاہتی، اور تمہاری جائیداد کی وجہ سے تمہاری کہیں بھی شادی کرنا نہیں چاہتی۔ بس پھر میں نے تم سے شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا، کیونکہ پسند تو تم مجھے شروع سے ہی تھی۔ آخر میں فیصل نے شرارت سے کہا، اچھا اور وہ عورت کون تھی جو مجھے ساحل سمندر پر ملی تھی؟ اس کو کیسے پتا تھا کہ تم مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ سمینا نے اس کی شرارت کو نظر انداز کر کے ایک اور سوال کیا، اسے میں نے ہی تمہارے پاس بھیجا تھا۔ فیصل کے کہنے پر سمینا نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ تم سے کیسے بات کروں، کیونکہ تمہارے ساتھ اس گھر میں اتنا برا ہو چکا تھا کہ مجھے تمہارے سامنے آ کر یہ سب کہنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ پھر میں نے اس عورت کو تمہارے پاس بھیجا تاکہ تمہارے تاثرات دیکھ سکوں۔ تو پھر تم اس دن آئے کیوں نہیں؟ کوئی پیغام کیوں نہیں دیا تھا؟ جب اس دن رات کو میرے کمرے میں آئے تھے تو بغیر کوئی بات کیے چپکے سے کیوں چلے گئے؟ کیا تم نے اپنا ارادہ بدل لیا تھا؟ سمینا آج ہر سوال کا جواب سننا چاہتی تھی۔ وہ دل میں کوئی گرہ رکھ کر نئی زندگی کا آغاز نہیں کرنا چاہتی تھی۔ فیصل نے مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ اس دن میں نے کوئی پیغام اس لیے نہیں دیا تھا کیونکہ میں چاہتا تھا کہ تم کوئی بھی فیصلہ جلد بازی میں کرنے کی بجائے بہت سوچ سمجھ کر کرو، بس اس لیے میں واپس چلا گیا تھا۔ اچھا، تم نے مجھ سے تو بہت کچھ پوچھ لیا، اب میں بھی ایک بات تم سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ تم نے بغیر جانے مجھ سے شادی کرنے کا فیصلہ کیسے کر لیا، حالانکہ تم تو جانتی بھی نہیں تھی کہ نکاح کا پیغام کس نے دیا ہے؟ اس بار سمینا اس کی بات پر مسکرائی اور جس وجہ سے اس نے فیصل سے نکاح کیا تھا وہ وجہ سچ سچ بتا دی۔ میں ہمیشہ تمہیں خوش رکھوں گا، ہر مشکل میں تم مجھے اپنے ساتھ کھڑا ہوا دیکھو گی، اور میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ امی کو میں راضی کر لوں گا، وہ تمہیں عزت، چاہت اور مان سب کچھ دیں گی۔ میں امید کرتا ہوں کہ تم ہمارے رشتے کو کامیاب بنانے کے لیے میرا ساتھ دو گی۔ فیصل کے کہنے پر سمینا نے اس بات میں سر ہلایا تو فیصل کو اپنے انتخاب پر فخر محسوس ہونے لگا۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔